سب سے پہلے تو میں جو اس وقت ایشو ہے شہباز گل والا کہ جس انداز میں اس نے انتہائی ناموزوں اور غلط باتیں ایک ٹی وی چینل پر کہیں، اور وہ اس طرح کی باتیں ہیں جس میں واضح طور پر نظر آتا ہے کہ وہ ہماری پاک فوج کے اندر لوگوں کو بغاوت پر اکسانے کی کوشش کر رہا تھا، اور یہ شاید اس نیچ تک اس لیے پہنچے یا اتنی جرت اس لیے ہوئی کہ باقی جماعتوں کے ساتھ، باقی لوگوں کے ساتھ جس طرح کا رویہ ماضی میں رکھا گیا ہے اس کا ان کو شاید 1% بھی ان کے ساتھ وہ رویہ نہیں رکھا گیا ہے. اور یہ بات کل سے شروع نہیں ہوئی ہے. جیسے ہی عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور وہ ایک آئینی طریقہ کار ہے. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت غیر آئینی طریقے سے ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ ہٹائی گئی، جھوٹے الزامات پر ہٹائی گئی. وہ الزامات ثابت نہیں ہو سکے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت نے کبھی بھی اس قسم کے رویے اختیار نہیں کیے. پاکستان پیپلز پارٹی کو ہر انتخاب میں دھاندلی کر کے، منصوبہ بندی کر کے ہروایا گیا ہے، لیکن پیپلز پارٹی نے یہ رویے اختیار نہیں کیے. یہاں اس لاڈلے کو تو 2018 میں جتوایا گیا دھاندلی کر کے، اور پھر اس حکومت کی جس طرح وہ پرویز الہی نے خود کہا تھا کہ جس طرح وہ نیپیاں بدلتے رہے، اس طرح بھی ماضی میں کسی حکومت کے ساتھ نہیں ہوا. اور عمران خان پاکستان کا واحد لیڈر بن کر سامنے آیا جو یہ کہہ رہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ مداخلت کرے اور میرے حق میں کرے، عدلیہ غیر آئینی کام کرے اور میرے حق میں کرے، الیکشن کمیشن غیر آئینی کام کرے اور میرے حق میں کرے. یہ تمام اداروں کو اکساتا رہا، ڈراتا رہا، ان کی تذلیل کرتا رہا اور دباؤ یہ ڈالتا رہا کہ میرے لیے کچھ کام کریں. اور اسی دوران میں عمران خان نے کیا کچھ نہیں کہا. پھر جب تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے تو پاکستان میں بھی اور دنیا بھر میں مظاہرے کروائے گئے، آرمی چیف کے خلاف نعرے لگائے گئے، غلیظ قسم کے نعرے لگائے گئے، گالیاں پڑوائی گئیں، ملک کے پتہ نہیں مختلف مقامات پر مظاہرے کیے گئے، اداروں کی تذلیل کی گئی. انہوں نے جو وہ سوشل میڈیا پر اپنے لوگ چھوڑے ہوئے ہیں ان کا تو کام یہ ہے، کبھی وہ عدالتوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں، کبھی وہ میڈیا کے پیچھے لگ جاتے ہیں، کبھی الیکشن کمیشن کے پیچھے لگ جاتے ہیں، کبھی پاک فوج کے پیچھے لگ جاتے ہیں، کبھی سیاسی مخالفین کے پیچھے لگ جاتے ہیں. تو انہوں نے کبھی کسی کو نہیں چھوڑا. یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی قوم کو شاید بہت دیر سے یہ اداروں کا احساس ہوا کہ اس معاملے کو کہیں روکنے کی ضرورت ہے. اور اگر یہ نہیں رک رہا تھا تو آپ نے دیکھا کہ ہمارے پاک فوج کے ایک لیفٹیننٹ جنرل، بریگیڈیئرز، کیپٹن شہید ہوتے ہیں. اور کس مقصد کے لیے کام کرتے ہوئے شہید ہوتے ہیں؟ بلوچستان کے سیلاب متاثرین کے لیے ریلیف ورک کرتے ہوئے، اس کام کی نگرانی کرتے ہوئے ان کی جانیں چلی جاتی ہیں. پوری دنیا سے لوگ دکھ اور رنج کا اظہار کرتے ہیں، غم کا اظہار کرتے ہیں، پاکستانی قوم یکجا ہو جاتی ہے. لیکن یہ پی ٹی آئی کے چند جو گمراہ کیے ہوئے عمرانی لوگ ہیں، عمرانی ٹولے کے جو لوگ ہیں، انہوں نے اس موقع پر بھی جس قسم کی غلاظت اور جس قسم کی گندی ذہنیت کا اظہار سامنے کیا، آپ کے سامنے لے کر آئے، اس کی مثال بھی کہیں نہیں ملتی ہے. یہاں تو آپ کا بدترین مخالف، بدترین دشمن بھی اگر دنیا سے چلا جائے تو لوگ اس کی بھی تعزیت کرتے ہیں. اور یہاں ان کے رویہ آپ نے دیکھے کیا تھے، کسی نے نہیں روکا. جب 1-2 کی کمپلینٹس ہوئیں، ایف آئی اے نے تحقیقات کی، تو پھر ہم نے دیکھا کہ کیا ان کی معافی نامے سامنے آنا شروع ہو گئے. تو شہباز گل آغاز نہیں ہے. شہباز گل کی یہ حرکت جو تھی یہ اس تسلسل کا ایک حصہ ہے جو عمران خان پچھلے پتہ نہیں کتنے مہینوں سے بک رہا ہے. اور ہمیں دیکھیں ہر جماعت کے لیے کہیں نہ کہیں کوئی لائن ڈرا ہوئی ہے کہ جی آپ نے یہاں تک چیزیں کرنی، اس کے بعد ظاہر ہے کہ ہمارا آئین بھی کچھ کہتا ہے، ہمارے ملک کے قوانین ہیں، کہیں نہ کہیں کوئی پابندی ہے. یہ اپنے آپ کو ماورا سمجھتے ہیں آئین سے، قانون سے، نظام سے، جو مرضی ہے کہتے پھرو. اگر میڈیا کا کوئی ایک آدمی، آپ میں سے کوئی ایک آدمی عمران خان کو گالی نہ دے، تنقید کر دے، ٹویٹر پہ کوئی سوشل میڈیا پہ کوئی بات کر دے، ماں بہنیں کر دیتے ہیں. پورے انہوں نے کتوں کی طرح لوگ چھوڑے ہوتے پیچھے. اور یہ جان بوجھ کے کرتے ہیں کہ خوفزدہ کرو، ڈراؤ،
जजों को डराओ, पाक फौज को डराओ, इलेक्शन कमीशन को डराओ, सियासतदानों को डराओ, मीडिया को डराओ, ताकि कोई जुर्रत ना करे इमरान खान पर तनकीद करने की या उससे डिसएग्री करने की। तो ये बहुत बड़ा माफिया जो इमरान कहता है ना कि माफिया, भाई इससे बड़ा माफिया कोई नहीं है। अब तस्वुर तो करें कि नैब के चेयरमैन की वीडियो हाथ लग गए, चेयरमैन की वीडियो हाथ लग गई और चेयरमैन नैब को नचाता रही अपने इशारों पर, अपने सियासी मुखालिफिन के खिलाफ केस बनवाता रहा, अपने लोगों के केसेस बंद करवाता रहा और जो मर्जी आई उसने चेयरमैन नैब से करवाया। और ऐसा चेयरमैन नैब जो पाकिस्तान की तारीख का एक मुतनाज़ा तरीन आदमी था, कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए, कानून को तब्दील करते हुए ताहयात उसको जो है वो चेयरमैन नैब लगाने के प्लान और मंसूबे बना दिए। खत्म हो गई मुद्दत, बना के रखा कि यही रहेगा चेयरमैन नैब, इसलिए कि वो इशारों में नाच रहा। इससे बड़ा माफिया कोई हो सकता है? तो मैं ये समझता हूं कि इमरान खान को अगर इसराइली और भारतीय फंड दे रहे थे, जो हम बार बार कहते थे कि भाई कोई इसराइली और भारतीय पाकिस्तानी सियासी जमात को फंडिंग क्यों करेगा, कोई तो अगराज व मकासद होंगे ना, कोई तो उनका टारगेट होगा ना। तो इमरान खान को यह टारगेट दिया गया कि तुम इस मुल्क के इदारों को खराब करो, इस मुल्क के मुआशरे को खराब करो, इस मुल्क की सियासत को खराब करो, इस मुल्क की नई नस्ल को खराब करो। और इमरान खान ने वो काम बड़ी जबरदस्त तरीके से अंजाम दिए हैं। आज भी मैं ये समझता हूं कि जो फॉरेन फंडिंग का केस का फैसला है वो अधूरा है। अधूरा इसलिए है कि उस पूरे केस में या जो इलेक्शन कमीशन के पास अकबर एस बाबर साहब लेकर गए थे, वो तो 2011 तक इश्यूज हैं सारे। भाई अब हम 2022 में बैठे हैं, उस फंडिंग की भी तहकीकात होनी चाहिए जो 2013 से लेकर 2022 तक इनको मिली है। और मैं डिमांड करता हूं वफाकी हुकूमत से कि भाई पीटीआई की फॉरेन फंडिंग पर, भारतीय फंडिंग पर, इसराइली फंडिंग पर आप कोई जीआईटी बनाइए और इसकी तहकीकात कीजिए, इसकी तह तक जाइए कि हो सकता है कि और भी बहुत सारी ऐसी कुव्वतें हों जिन्होंने इस जमात को पैसे दिए हों। अगर आरिफ नकवी साहब इनको पैसे देता है और वो पैसे चैरिटी के नाम पे लेता है और वो चैरिटी के नाम पर लिए गए पैसे जो हैं वो पीटीआई को फंड करता है उनके इलेक्शन के अंदर, तो ये कोई मामूली जुर्म तो कहते क्या है? तो उसने कोई घर बना लिया है? मुझे एक बात बताइए कि जो लोग जाली डिग्री पे डिस्क्वालीफाई हो गए थे उनका क्या जुर्म था? भाई कौन सी करप्शन की थी उन्होंने, कौन से घर बना लिए थे उन्होंने, लेकिन डिस्क्वालीफाई क्यों? हमारे आइन में या कानून में जो चीज लिखी थी उसकी उन्होंने खिलाफ वर्जी की थी। अगर कोई शख्स ड्यूल नेशनलिटी पे डिस्क्वालीफाई हो गया तो कौन सा कोई जुर्म किया उसने? बकौल इमरान खान के पैमानों के कौन सा जुर्म किया उसने? भाई जुर्म यह था कि उसने पाकिस्तान के आइन और कानून की वायलेशन की। हमारा आइन यह कहता है कि ड्यूल नेशन नहीं ले सकता, नहीं लड़ेगा, कानून के मुताबिक उसको सजा मिलेगी, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। अगर उसने छुपाया तो उसकी और उसको सजा मिलेगी। भाई इमरान खान ने अगर बैरूनी फंडिंग ली है या गैर जो पाकिस्तानी हैं उनसे पैसे लिए हैं तो ये पाकिस्तान के कानून के मुताबिक जुर्म है, वो जुर्म तुमने किया है। कोई सियासी जमात किसी कंपनी से पैसे नहीं ले सकती। तुमने पाकिस्तानी कंपनियों से भी लिए हैं, तुमने बैरून ममालिक कंपनियों से भी पैसे लिए हैं, तुमने कानून की वायलेशन की, तुमने जुर्म किया है। तुमने इलेक्शन कमीशन में झूठे एफिडेविट एक नहीं दिया है, हर साल दिया है। झूठा एफिडेविट देना जुर्म है। अब ये चीज मैटर नहीं करती कि भाई कोई घर बना लिया, वो भी बनाए, बताता हूं वो भी बहुत सारे बनाए, लेकिन ये तमाम चीजें ऐसी हैं जो साबित हुई हैं। इमरान खान झूठा साबित हुआ है, इमरान खान करप्ट और बेईमान साबित हुआ है कि उसने इलेक्शन कमीशन के सामने अपनी फंडिंग सही नहीं दिखाई है। मुझे बताइए कि कोई आदमी आपको पैसे दे, 100 रुपए ये लोग किसी मस्जिद में जाके दे दो, आप जाके अपने खर्च पे उस पर कर दें, भाई आपसे बड़ा बेईमान कौन है? कोई आदमी कैंसर के हॉस्पिटल के लिए, कैंसर के मरीजों के इलाज के लिए आपको पैसे देता है, आप वो पैसा जाके अपने अल्लाह तल्लों पर खर्च कर दो और कहो जी मैं तो बड़ा ईमानदार हूं। भाई देखें, गोगी जब भागी तो कोई पीटीआई का आदमी उसको डिफेंड नहीं कर रहा था। एक इमरान खान आया, वो बेचारी तो जो है वो पता नहीं, वो तो कोई रियल एस्टेट का काम कर रही है और वहां से पैसे बना रही है। वही वापस बुलाओ पाकिस्तान, उसको ना पेश करो इदारों के सामने। हमारे ऊपर इल्जाम लगे तो हम मुजरिम हो जाते हैं। हमें कहा जाता है कि अदालतों के सामने पेश हो जाओ, इदारों के सामने पेश हो जाओ, अपने आप को साफ करो। गोगी पे इल्जाम लगे तो हम लोग से बाहर भगा देते हैं। यहां अगर
محسن بیگ صاحب صرف یہ حوالہ دے دیں کہ ریام خان نے جو کتاب میں لکھا ہے مراد سعید اور اس کے متعلق، تو اس کو گھر سے اٹھوا لیتے ہیں، اس پہ تشدد کروا دیتے ہیں، اس پہ جھوٹے کیسز بنوا دیتے ہیں۔ اور اگر یہ شہباز گل جیسا آدمی جس کی حمایت میں نے کوئی ایک آواز نہیں سنی پورے معاشرے سے، کسی ایک آدمی کی آواز نہیں آئی کہ جی کوئی برا ہو گیا اس کے ساتھ، اس کو اٹھا لیا تو کہتا ہے یہ کہاں ہوتا ہے معاشروں میں؟ مراد سعید جو ہے وہ پاک فوج سے زیادہ معتبر ہے، اس کے لیے کوئی کچھ نہ کہے، اس کے لیے کوئی نام لے گا تو اس کے جوتے بھی ماریں گے آپ، ایف آئی اے اس کے گھر میں بھی گھسے گی، اس کے خلاف جھوٹے کیسز بھی بناؤ گے، اس کو آپ 15 کیسوں میں بند کراؤ گے۔ باقی پاک فوج کے خلاف اگر بولا تو وہ ثابت کرو، وارنٹ لے کے آؤ، یہ کرو فلاں کرو۔ بھئی یہ کہاں کے دورے معیار ہیں؟ مطلب مراد سعید کا جو مقام ہے، جو عزت ہے عمران کی نظروں میں، وہ ہماری پاک فوج سے زیادہ ہے۔ یہ تو دیکھیں اس طرح نہیں ہو سکتا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ضروری ہے کہ جو کچھ ایکشنز ہوئے ہیں ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے پاک فوج کے شہیدوں کے متعلق جو انہوں نے غلط پروپیگنڈے کیے ہیں یا پوری کمپینز چلائی ہیں، اور وہ منصوبہ بندی کے تحت چلی ہیں۔ عمران خان اپنے آپ کو اس سے الگ نہیں کر سکتا۔ جو شہباز گل نے کہا ہے وہ منصوبہ بندی کے تحت کہا گیا ہے۔ دیکھیں میں نے پہلے جو کہا نا کہ ایک دفعہ اچانک سے بات آ جاتی ہے تو وہ اچانک ہوتی ہے۔ بھئی یہ تسلسل ہے پچھلے 3-4 مہینوں کا، اور مجھے بتائیے کہ عمران خان نے کس موقع پہ کہا ہے کہ جی یہ غلط کر رہے ہیں؟ وہ تو خود آ کے انسائٹ کرتا ہے، لوگوں کو بھڑکاتا ہے، بہکاتا ہے کہ کرو۔ نعوذ باللہ وہ کہتا ہے جو میرے خلاف ہے وہ مشرک ہے۔ وہ لوگوں کو ایک تقریر میں کہہ رہا تھا کہ لوگ نبی پاک کا جو پیغام ہے وہ لوگوں تک پہنچاتے تھے، ان کے جو پیغمبر تھے اللہ کے، وہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے تھے۔ لوگوں تم میرا پیغام جا کے لوگوں تک پہنچو۔ تم اپنی شکل دیکھو، اپنے کرتوت دیکھو، تم اپنی حرکتیں دیکھو۔ عمران سے بڑا مورلی جو ہے وہ کرپٹ آدمی کوئی نہیں ہے، فائنینشلی تم کرپٹ ہو۔ مطلب کہنا نہیں چاہیے بھائی، تمہارے 3 بچے لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں، تم یہاں لوگوں پہ الزام لگاتے ہو۔ تم اپنے بچوں کو اون نہیں کرتے ہو، تم یہاں لوگوں پہ الزام لگاتے ہو۔ لوگ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا کہ جس رات یہ بندہ کوئی خوراک نہ لے تو اس کو نیند نہیں آتی ہے۔ تم لوگوں کو مذہب کا درس دیتے ہو۔ تم نے کبھی کوئی آج تک بھی وہ خاتم النبیین تو کہہ نہیں سکتا، کلمہ پورا کبھی وہ نہیں پڑھتا، روحانیت اس کو نہیں کہنے آتا، معیشت اس کو نہیں کہنے آتا، حوالے وہ الگ الگ دیتا ہے، امر بالمعروف آدھا کہتا ہے آگے نہیں کہتا پورا کہ جملہ کیا ہے۔ جس آدمی کو ککھ نہیں پتا مذہب کا، وہ مذہب کا چیمپئن بنا ہوا ہے، لوگوں کو گمراہ کرتا پھر رہا ہے۔ اور پوری ایک نسل اس نے ہماری جو ہے ایسے راستے پہ لگا دی ہے جو کسی دلیل کو ماننے کو تیار نہیں۔ آپ کہہ دو توشہ خانے سے جو ہے وہ پتہ نہیں 14 کروڑ کی گھڑی بیچ دی، کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ چوری نہیں ہے ان کی نظر میں۔ بچی کو اپنی نہیں مانتا، کوئی بری بات نہیں ہے۔ گوگی نے اربوں روپے کما لیے، کوئی بری بات نہیں ہے۔ پتہ نہیں کتنے 100 کنال زمین جو ہے ان کو کسی نے لکھ کے دے دی، کوئی بری بات نہیں ہے۔ تبادلے پنجاب کی تاریخ میں، پاکستان کی تاریخ میں تبادلے کسی حکومت نے نہیں کیے جتنے پنجاب میں 4 سالوں میں ہو گئے تھے، ریٹس فکس تھے۔ کہتے کوئی بری بات نہیں، سب کو پتا ہے کہ پیسے ہو رہے ہیں۔ اب وہ آدمی اگر یہ ساری چیزیں کرے، اور میں بار بار کہتا ہوں کہ عمران خان سے بڑا اس وقت سیکیورٹی رسک جو ہے نا پاکستان کے لیے کوئی نہیں ہے۔ دیکھیں سیکیورٹیز کس کو کہتے ہیں؟ اگر کوئی ایک عام آدمی کو کہتے ہیں کوئی بم تھوڑی مارتے ہیں، وہ آدمی جو آپ کے اداروں کو تباہ کرنے پہ تل جائے۔ اور عمران خان نے کسی ادارے کو چھوڑا ہے؟ اس نے عدلیہ کو نہیں چھوڑا، اس نے فوج کو نہیں چھوڑا، اس نے الیکشن کمیشن کو نہیں چھوڑا، اس نے پارلیمنٹ کو نہیں چھوڑا، اس نے میڈیا کو نہیں چھوڑا۔ میڈیا کے اندر کیا اس نے کیا آپ کو مجھ سے زیادہ پتا ہوگا۔ اس نے ہماری نسل کو نہیں چھوڑا۔ یہ سیکورٹی تھریٹ یہ ہوتا ہے کسی ملک کے لیے کہ آپ کے تہس نہس آپ کے نظام کو کر کے رکھ دے گا، اور عمران کر رہا ہے۔ عمران خان نے جب سے یہ ہٹائے، ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ کہا ہے، جب وہ کہتا ہے کہ مودی کی خارجہ پالیسی جو ہے وہ خوددار خارجہ پالیسی ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ مودی کی جو خارجہ پالیسی ہے وہ اس کے عوام کے حق میں بہت اچھی ہے، اور کوئی پاکستان کی طرح بھارت کو ڈکٹیٹ نہیں کروا سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم
اپنی مان رہے ہو غلطیاں، کوتاہیاں، ناکامیاں، کہ تم جو وزیر اعظم تھے، بھائی تم کس سے کہہ رہے ہو اگر پاکستان کی خارجہ پالیسی ناکام تھی پچھلے 4 برسوں میں، ذمہ دار کون ہے اس کا؟ تم تھے، شاہ محمود قریشی تھا. لیکن وہ جو مودی کی بات کرتا ہے تو وہ مودی کی کمپین چلا رہا ہے بیسیکلی. وہ جب بھارت میں جب مودی کے لوگ یہ جا کے کہتے ہیں کہ دیکھو پاکستان کا سابق وزیر اعظم اور پاکستان کی ایک بڑی سیاسی جماعت کا آدمی یہ کہتا ہے کہ مودی کی خارجہ پالیسی کی کوئی مثال نہیں ہے اور وہ بڑی خوددار خارجہ پالیسی ہے، تو آپ اندازہ لگائیے کہ کیا مودی کے سامنے کوئی مخالف ٹھہر سکتا ہے؟ یہ مودی کی کمپین چلا. جب ہم کہتے تھے یہ مودی کا ایجنٹ ہے تو اس کو چڑھتے تھے، ان کو مرچیں لگتی تھی. یہ بھارتی ایسے ہی فنڈ نہیں کرتے ہیں. وہ جو کسی بھارتی فوجی کا ایک انٹرویو چل رہا ہے ٹی وی پہ، آپ لوگوں نے بہت دیکھا ہوگا، وائرل ہوا وہ کہتا ہے عمران خان تو بھارت کا دوست ہے بھائی، جو کام بھارت اربوں ڈالر خرچ کر کے نہیں کر سکی وہ عمران خان کر رہا ہے پاکستان میں. پاک فوج کے خلاف لوگوں کو اکسا رہا ہے، ہمارے اداروں کو تباہ کر رہا ہے. تو عمران خان نے یہ ساری چیزیں کی ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کچھ عمران کر رہا ہے اس کو اچھے طریقے سے نمٹنے کی ضرورت ہے. اگر اس کو اس زہر کو، اس گند کو، اس مصیبت کو، اس شر کو، اس فتنے کو روکنے کی کوشش ہم نے نہیں کی تو خدا نہ خواستہ یہ گند اور پھیلے گا. 3-4 مہینوں میں اگر کوئی لگام ڈال دی جاتی تو یہ اتنا گند نہیں پھیلتا. جو مرضی آئے تقریروں میں بولتا رہے، کوئی کچھ نہیں. شیریں مزاری کو کیا کسی نے پکڑ لیا، رات کو عدالت کھل گئی. ٹھیک ہے کھلنی چاہیے، کہتے ہیں کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونی چاہیے، زیادتی بالکل نہیں ہونی چاہیے، لیکن پھر یہ عدالت سب کے لیے کھلنی چاہیے. یہ انصاف پر سب کو اتنی تیزی سے ملنا چاہیے. وہ جو ریویو پڑا ہوا ہے سپریم کورٹ میں، جب یہ ڈسکوالیفائی ہوئے تھے پی ٹی آئی کے منرفین، بھائی اس کو بھی تو لگا لینا. اگر عدالت اپنے آپ کو کریکٹ کرنا چاہتی ہے اور فیصلے ٹھیک کرنا چاہتی ہے تو شہید ذوالفقار علی بھٹو کا ریفرنس 10 سال سے پڑا ہوا ہے بھائی. سب سے بڑی اگر غلطی عدالت کو درست کرنی ہے تو شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ریفرنس میں کرے نا، وہ تو واپس نہیں آئے گا. لیکن کم از کم جو قتل کا جھوٹا الزام اس پہ، اس الزام کو تو صاف کرو. اپنے ماتھے سے جو کلنک کا ٹیکا ہے اس کو تو دھو لو. نہیں، اس کی پرواہ نہیں ہے. عجیب بات ہے، فیصلہ اگر رائے غلطی سے بھی آ جائے تو اس کا بھی فائدہ لاڈلے کو، اور اس غلطی کو درست کرتے ہیں تو اس کا فائدہ بھی لاڈلے کو. سبحان اللہ. اس طرح اگر آج عدالت نے ڈسکوالیفیکیشن کے کیس میں بھی وہ سارے پیمانے جو دوسروں کے اوپر اپلائی کیے ہوئے ہیں اس کو غلط کہہ دے، چونکہ یہ لاڈلے کو بچانے کا طریقہ یہی ہے کہ ماضی کے فیصلوں کو غلط کہا جائے، اگر وہ درست ہیں تو عمران خان کو دنیا کی کوئی طاقت ڈسکوالیفائی ہونے سے نہیں بچا سکتی ہے. اگر اس کو بچانے کے لیے پھر راستے ڈھونڈے جائیں گے تو پھر ڈیفینیٹلی، میں پیپلز پارٹی کا ورکر ہوں، ہمارے اندر تھوڑا سا تو کچھ احساس کمتری پیدا ہوتی ہے نا کہ بھئی ہمارا جرم کیا ہے. وہ جو آصف زرداری صاحب کہتے ہیں کہ ہمارا ڈومیسائل کمزور ہے، ہماری کوئی شکلیں بہت ہی بری ہیں، ہمارے کوئی نام کسی کو پسند نہیں ہے، ہمارا رنگ کوئی بہت کسی کو پسند نہیں ہے. کیا وجہ ہے کہ کچھ مخصوص لوگوں کے لیے انصاف کے پیمانے مختلف ہیں اور پیپلز پارٹی کے لوگوں کے لیے انصاف کے پیمانے مختلف ہیں. آج بھی آصف علی زرداری صاحب کے اوپر جو کرپشن کے کیسز چل رہے ہیں وہ کیسز اسلام آباد میں، راولپنڈی میں آئین و قانون کے مطابق نہیں چل سکتے ہیں. پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. جرم سرزد ہوا ہے سندھ میں، کیسز چلائے جا رہے ہیں پنجاب میں. جو ملزم ہے اس کا تعلق، جو اس کے اوپر الزامات ہیں ان کا تعلق ہے صوبہ سندھ سے، لیکن جیلوں میں رکھیں گے مڈیالہ کی. آج پھر میں یہ بات کہہ سکتا ہوں نا کہ جن پی ٹی آئی کے لوگوں کے اوپر الزام ہے، چاہے وہ کے پی کے ہوں چاہے وہ پنجاب کے ہوں، ان کو ڈالو سندھ کی جیلوں میں اگر یہ پیمانہ ہے. کیونکہ پنجاب کی جیلوں میں ان کو آسائشیں ہوں گی، کے پی کے کی جیلوں میں ان کو آسائشیں ہوں گی، ان کو آپ بھیجو سندھ کی جیلوں میں تاکہ وہ اپنی صوبائی حکومتوں کا انڈیو ایڈوانٹیج نہ لے سکیں، ان کو فیور نہ مل سکے. تو یہ جو برابری کی بات جو ہمارا آئین کرتا ہے، ہمارے قانون کرتے ہیں، وہ نظر آنے چاہیے. پیپلز پارٹی کے ساتھ زیادتیوں میں آئین کو بھی پھینک دیتے ہیں، قانون کو بھی پھینک دیتے ہیں، روایات کو بھی پھینک دیتے ہیں، لیکن سزائیں دینی ہیں. لیکن باقیوں کو اگر فیور کرنی ہے تو پھر اس کے لیے آئین بھی ایک طرف، قانون بھی ایک طرف. لیکن چونکہ میرا دل کر رہا ہے کہ اس کو فیور کروں تو فیور کرنی چاہیے. کنٹیمپٹ کھلم کھلا عمران نے کر دی. کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ فیصلہ نہ پہنچا اس تک، تو بھائی پھر تو ہر آدمی کہہ دے گا مجھ تک فیصلہ نہیں پہنچا تھا کنٹینٹ کرنے کے بعد. تو میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا ان چیزوں کا خیال ہونا چاہیے. شہباز گل کو
उसकी तह तक जाना चाहिए। इसकी कड़ियाँ इमरान से मिलती हैं। ये इमरान का बयानिया है जो शहबाज गिल और फवाद चौधरी जैसे लोग आगे बढ़ा रहे हैं, और उनके जो वो कंप्यूटर में बैठे हुए सो कॉल्ड बुज़दिल वॉरियर्स हैं वो आगे बढ़ा रहे हैं। उन सबको ये बताना चाहिए कि इस मुल्क में इज़हार राय की आज़ादी का चैंपियन हमसे बड़ा कोई नहीं है, लेकिन हर चीज़ की कोई लिमिट होती है। हमें गालियाँ दे रहे होते हैं, हम बर्दाश्त करते हैं, बुरा भला कह रहे होते हैं, बर्दाश्त करते हैं, लेकिन जहाँ आप मुल्क तक आओगे, मुल्क के इदारों तक आओगे, फिर यकीनन मैं समझता हूँ कि हमें चुप नहीं रहना चाहिए और हमें बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। अब अपने तफसीली कर जी, कोई सवाल अगर है तो जी जी। पूछना चाहेंगे कि आपको याद हो कि पिछले साल 14 अगस्त पे मौलाना फजल रहमान साहब की एक स्टेटमेंट आई थी 14 अगस्त के हवाले से हम क्यों मनाएं। इसी तरह ही मियां नवाज शरीफ साहब ने गुजरांवाला में भी स्टेटमेंट दी थी आर्मी चीफ के हवाले से। ये रवायत डल चुकी है कि जब भी हुकूमत में जो भी अपोजिशन में होती है उसको अगर ना मिले तो अदारों के खिलाफ बोलते हैं। इसको रोका कैसे जा सकता है? देखें, मैं आपसे एक अर्ज करूं, एक बुनियादी फर्क है। अगर कोई फौजी डिक्टेटर आकर इस मुल्क पे कब्जा करेगा तो हम उसके उस किरदार पर, उसके काम पर बात करेंगे, इसलिए कि आइन उसको उसकी इजाजत नहीं देता। हम कहेंगे कि ये गैर आइनी काम कर रहा है, हम कहेंगे कि वो मुदाखलत कर रहा है, हम कहेंगे कि आर्टिकल 6 उस पर लगना चाहिए। ये गलत बात नहीं है। लेकिन अगर फौज ये कह रही है कि हम अपने आप को सियासी जो हमारा किरदार है उससे बाहर निकालते हैं, वो भाई हमें सलाम करना चाहिए, हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। इमरान उनको उकसा रहा है कि तुम मुदाखलत करो, तो दोनों चीज़ों में फ़र्क है। आप जब कोई बात की जाती है ना, उस वक्त के हालात को देखा जाता है, उस बात के रेफरेंस को देखा जाता है कि किस रेफरेंस से बात की जा रही है। तो मैं ये समझता हूं अगर मैं ज़ियाउल्लाह को बुरा भला कह रहा था, मैं आज भी कहूँगा। मुशर्रफ को बुरा भला कह रहा था, मैं आज भी कहूँगा। अगर किसी फौजी जनरल ने सियासत में मुदाखलत की, मैं आज भी उसको बुरा कहूँगा, इसलिए कि उसका ये किरदार नहीं है, आइन उसको रोकता है। मेरा ख्याल है, देखें, अगर कोई जज आइन से हटके फैसला करेगा, मुझे हक है कि मैं कहूँ कि तुम आइन को आगे जा रहे हो। इसी तरह कोई भी आइन से अगर वायलेशन करेगा, मुझे हक है उससे बात करने की। लेकिन क्या जो शहबाज गिल कह रहा है, क्या ऐसे हालात हैं? अगर क्या किसी फौजी डिक्टेटर ने कब्जा कर लिया है? वो भाई फौज तो कह रही है हम सियासत के बाहर हैं, हमें मत दखेलो। ये कह रहे हैं कि नहीं तुम आओ, और ये गलत रास्ते पर फौज को लेकर आ रहे हैं। इसलिए हम समझते हैं कि हमें चाहे अदलिया हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे फौज हो, अगर कोई आइन के दायरे में रहकर अपना किरदार अदा करना चाहते हैं तो हम उनको उस पर वेलकम करेंगे, उस पर सलाम करेंगे, और हम उनको फोर्स करेंगे कि उसी दायरे के अंदर रहें वो। बतौर जर्नलिस्ट हम सब ये समझते हैं कि कानून को अपना रास्ता अख्तियार करना चाहिए अगर कोई कानून की वायलेशन हुई है। हमने माजी में यह भी देखा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मीडिया और उसकी आज़ादी के बहुत नारे भी लगाती है, और बड़ी हद तक ये बात दुरुस्त भी है कि आज़ादी होती भी है। लेकिन गुज़िश्ता 24 घंटे में ARY के अमाद यूसुफ को जिससे उठाया गया, वो कराची से चूंकि उठाया गया, इसके सवाल आपसे बनता है, तो क्या कोई ऐसी एविडेंस मौजूद थी जिसकी बुनियाद पर उनको उठाया जाना ज़रूरी था? एक बात तो ये बता दें। दूसरा, अब आपका शहबाज गिल का तो हो गया, आप क्या समझते हैं कि शहबाज गिल अकेले हैं या कोई और लोग भी PTI में, खासतौर पर इमरान खान साहब जैसे आपकी गुफ्तगू से भी लगता है कि वो भी उनके पीछे हैं? देखें, एक तो मैं आपकी इस बात से बिल्कुल इत्तफाक करता हूँ, और मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो मौक़िफ़ है उसको बिल्कुल वाज़ेह करना चाहता हूँ कि मीडिया की आज़ादी के लिए, सियासी जमातों की आज़ादी के लिए, अदलिया की आज़ादी के लिए, इलेक्शन कमीशन की आज़ादी के लिए, फ़ौज के आइनी किरदार, फ़ौज को आइनी दायरे के महदूद रखने के लिए जो पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ था हमेशा से, वो मौक़िफ़ आज भी है। मेरे पास इस वक्त उसकी तफसीलात नहीं हैं जो ARY के अमाद यूसुफ को गिरफ़्तार किया गया है, लेकिन मैं इस बात की आपको यकीन दहानी कराता हूँ कि कोई ज़्यादती हम नहीं होने देंगे। कम से कम सिंध हुकूमत की जानिब से कोई ज़्यादती नहीं होगी। वो अलग बात है कि अगर कोई ऐसे लिंक्स, कोई ऐसे कनेक्शंस, कोई ऐसे शवाहिद आ जाते हैं जिस पर फिर कानून के मुताबिक ज़ाहिर है वो कार्रवाई फिर किसी के खिलाफ भी हो सकती है। उसको सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ा जा सकता कि उसका ताल्लुक किसी मीडिया ग्रुप से है, लेकिन अगर उनका ताल्लुक इस सिलसिले से नहीं बनता तो उनको बिल्कुल भी इसमें सज़ा याफ्ता, या मतलब उनको सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। दूसरी जो बात की आपने, मैं कह चुका हूँ और मैं दोबारा कहता हूँ कि जो कुछ शहबाज गिल ने कहा ये कोई आइसोलेशन में कही हुई बात नहीं है। मैंने आपको मिसालें दी, ये पूरा एक तसलसल है, पूरा एक सिलसिला है जो पिछले 3-4 महीने से चल रहा है, और इमरान खान उसको लीड कर रहे हैं। और कल भी आपने देखा कि इमरान खान ने उसको डिफेंड किया,
कल भी फवाद चौधरी ने उसको डिफेंड किया है। वो अलग बात है कि पीटीआई का कोई और आदमी जो है उसके सामने नहीं आया। मैंने सुना है कि इमरान खान भी इससे शायद बात कर रहे होंगे मीडिया से, हो सकता है कि वो पता नहीं डिफेंड कर रहे हैं या वो पीछे हट जाते हैं उससे। सईद साहब, अभी एक बयान आया है परवेज इलाही साहब का, उन्होंने कहा मैंने डांटा है स्पेशल फोन करके शहबाज गिल को इस बयान पे। तो इमरान खान साहब खामोश हैं, इधर से ये बयान आ रहा है, तो पंजाब गवर्नमेंट में कैसे देख रहे हैं कोलिशन गवर्नमेंट इनकी आगे? देखिए, मेरा ये ख्याल है कि आज जब वो अदालत में पेश हुए तो पीटीआई का कोई रहनुमा उनके साथ नहीं था, और फिर जो शहबाज गिल का अपना भी जो मीडिया पे थोड़ी बहुत उसने बात की, तो वो जो दिमाग ख़राब उनका हमेशा होता था, जो गालम गलोच का उस पर रहता था, वो शायद काफ़ी हद तक उनका दुरुस्त हुआ था। और परवेज़ इलाही साहब ने भी जो बात कही सही थी या गलत थी, लेकिन मैं तो उसको अप्रिशिएट करूँगा। और मैं समझता हूँ कि हर पाकिस्तानी का यही ख्याल होना चाहिए, यही सोच होनी चाहिए कि ना सिर्फ उसको डांटते बल्कि उसकी लानत मलामत करते। होना तो ये चाहिए कि सिर्फ शहबाज गिल नहीं बल्कि जितने लोगों ने इस किस्म की हरकतें की हैं, चाहे वो इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ हो, चाहे वो पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ हो, चाहे वो पाक फ़ौज के शहीदों के ख़िलाफ़ हो, उन सबको पीटीआई या तो अपनी सफ़ों से निकाले ना। इमरान कहते मेरा ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन जब इमरान खुद तकरीरों में बार बार लोगों को शह देता है तो इसका मतलब ये है कि पीछे जो है सारी कारस्तानियाँ इमरान खान की हैं। उसने अपने ये लोग छोड़े हुए जो सबके ऊपर चढ़ाइयाँ करते हैं। सर, ये बताइएगा कि इमरान खान एक मकबूल जमात के लीडर हैं, और आप उनको कह रहे हैं कि उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इससे मुल्क में इंतशार नहीं फैलेगा? और दूसरा ये भी बताइएगा कि जो हुकूमती इदाद है दिन में 3 से 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और इमरान खान के खिलाफ गुफ्तगू की जाती है, लेकिन फिर भी अवामी जो रद्द अमल है, जैसे कि दिल्ली इलेक्शन में देखा गया कि इमरान खान की जमात को वोट मिले, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? देखें, एक तो बात तो याद रखें कि इस मुल्क में जो ऑफिशियली 22 करोड़ लोगों का मुल्क है, शायद इससे ज़्यादा ही होगी हमारी आबादी, क्या आप ये समझते हैं कि 22 करोड़ लोग इमरान के पीछे? मेरा ख्याल नहीं है। इमरान खान जो गलत बात करता था हमेशा कि जी कौम ने मुझे 18वें मिनट में कौन सा मैंडेट दिया, तुम्हारी जमात के पास 28% वोट है, जो जमातें आज हुकूमत में उनके पास 70% वोट है। उस मुतनाज़ा इलेक्शन में भी 18 के मुतनाज़ा इलेक्शन में भी हमारे पास जो पार्टियां जो बैठी उनके पास 70% वोट है। पंजाब में जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी वो PMLN थी, पीटीआई तो नहीं थी। विफाक में भी पीटीआई के पास सिंपल मेजोरिटी भी नहीं थी, यहाँ भी इत्तेहादियों के बलबूते पे हुकूमत बनी हुई थी। तो अगर तो आइनी तरीके से इत्तेहादी उनको छोड़ जाते हैं, इमरान खान की अक्सरियत ख़त्म हो जाती है, तो जो मौज़ब माशरे होते हैं, जो मौज़ब सियासी लीडर होते हैं, वो इस तरह के आइनी अमल को वेलकम करते हैं, उसको मान लेते हैं। भाई बरतानिया का वज़ीर आज़म क्यों हटाएगी? उसको मुखालिफों ने नहीं, इत्तेहादियों ने नहीं, अपने लोगों ने नो कॉन्फिडेंस किया उसके ऊपर, अपनी कैबिनेट के लोगों ने नो कॉन्फिडेंस किया उसके ऊपर। उसके अंदर गैरत थी, शर्म थी, उसने इस्तीफा दे दिया। उसने कहा जी मैं नहीं कर सकता हूँ इसलिए कि मेरी अक्सरियत नहीं है। यहाँ पीटीआई के लोगों को छोड़ देना, एक तरफ रखें। जो कौमी असम्बली में अक्सरियती मेंबर्स थे उनका एतमाद उसने खो लिया। होना तो ये चाहिए उसको एक्सेप्ट करता, लेकिन इमरान खान ने जो एक गंद मचाया इस मुआशरे के अंदर, मुझे बताइए कि कहाँ दुनिया में ऐसा होता है? भाई आपको किसी कू के जरिए नहीं हटाया गया, आपको ज़बरदस्ती नहीं हटाया गया, आपको 58(2) भी लगा के नहीं हटाया गया, आपको कोई नहीं किया गया। पहली मरतबा आइनी तरीके से किसी वज़ीर को हटाया गया। ये जो जाके सड़कों पे निकल के गालम गलोच, अमरीकी साजिश, पता नहीं क्या क्या उन्होंने तूफान शुरू कर दिए। अमरीकियों ने साजिश की थी, अमरीकियों से जाके पैसे ले रहे हैं, अमरीकियों के लिए जाके रेड कार्पेट बिछा रहे हैं। शर्म नहीं आती उनको? हटाते नहीं उसको वज़ीर अपने उसको चीफ मिनिस्टर को भी और हेल्थ मिनिस्टर को भी। और बड़ी शर्म की बात है, मैं आपको बताऊं, मैं खुद मिनिस्टर हूँ, कभी भी किसी मिनिस्टर ने अपनी चेयर किसी एम्बेसडर को नहीं दी है। आप उठा के देखें उस तस्वीर में, एम्बेसडर को बिठाया हुआ है अपनी चेयर पर, खुद साथ में बैठे में। ये कहाँ के प्रोटोकॉल्स है भाई? तो मैं समझता हूँ कि इमरान खान ठीक है, पाकिस्तान की जो आबादी का एक बड़ा हिस्सा इमरान के पीछे होगा, ठीक है, उसका तरीका है ना भाई, इलेक्शन लड़े ना, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, आप इलेक्शन लड़ें, अगर लोग आपको वोट देंगे। हम धांधली ज़्यादा वोट के नतीजे में आप आ गए, हमने आपको फिर भी मान लिया था, लेकिन अगर आपको लोग वोट देंगे हम बिल्कुल मानेंगे। लेकिन ये कोई तरीका नहीं है, असेंबली में आपकी अक्सरियत नहीं है लेकिन मैं किसी और को चलने नहीं दूंगा इसलिए कि मेरा मूड नहीं है, मैं वज़ीर आज़म का तो ठीक है, बाकी कोई बनेगा तो मैं चल। मईशत का जनाजा निकाल दिया है। अपने लोग कहते हैं कि जी मईशत के रास्ते में जो है ना वो बारूदी सुरंगें बिछा के गया है। अब जिस आदमी की सोच ये हो तो उसका क्या आप कर सकते हैं? आप लोगों ने कुछ अर्सा पहले एक महंगाई मार्च निकाला था, उसके बाद ज़ाहिर आप लोगों के भाई हालिया जो इलेक्शन हुआ उसके कभी जो रिजल्ट आया वो आप लोगों ने देख लिया। तो आप लोग क्या समझते हैं कि ये जो हुकूमत है ये आपका जो फायदा जो आप लोगों की पार्टी में
कि कब तक ये हुकूमत चलेगी, और अगर इसी तरह चलता रहा तो आप लोगों को नुकसान नहीं होगा सर? देखिए, मैं समझता हूं कि इस बात को तो आपको अप्रिशिएट करना चाहिए कि सियासी जमातें जो अनपॉपुलर डिसीजंस नहीं करती और ख़ास तौर पर इलेक्शन के करीब हो तो बिल्कुल नहीं करती हैं, लेकिन इस हुकूमत ने अनपॉपुलर डिसीजंस लिए हैं, अपनी सियासी मकबूलियत को दांव पे लगाया है। अगर कोई ये समझता है कि इस वक्त की जो महंगाई है वो इस हुकूमत की मिसमैनेजमेंट की वजह से है तो माफ़ कीजिएगा, ये बात दुरुस्त नहीं है। IMF ने अगर शराइत रखी हैं तो इसलिए रखी कि मैंने नहीं कहा, उठा के देख लिए, शौकत तरीन के इंटरव्यूज़ निकाल लीजिए, उस वक्त के जो माहिरीन थे उनके इंटरव्यूज़ निकाल लीजिए। इमरान खान ने खुद आके टीवी पर इंटरव्यू दिया था और कहा, वो जो खिताब फरमाता है अपने आप से खिताब कर फरमाता है कैमरा सामने लगा के, उसने कहा कि भाई ये तो मुमकिन नहीं है कि हम पेट्रोल आपको सस्ता दें, पेट्रोल हमें महंगा मिल रहा है तो हमें पेट्रोल महंगा करना पड़ेगा। ये खुद आगे तकरीर की उसने, और फिर जब हुकूमत जा रही थी तो सस्ता कर दिया। चले ठीक है। अब अगर IMF के साथ आपने एक मुआहदा किया है, कुछ शराइत आपने मानी है, स्टेट बैंक को आपने उसके हवाले किया है, पेट्रोल के अंदर आपने कहा कि 4 रुपये हर महीने PDL हम लगाएंगे, ये खुद उन्होंने उसके साथ एग्रीमेंट किया। बिजली की कीमतें बढ़ाने की बात की, सब्सिडी खत्म करने की बात की। जब हुकूमत जा रही थी तो IMF के साथ उस मुआहदे की उन्होंने वायलेशंस की। जब आप वायलेट करेंगे तो दोबारा हमें IMF के पास जाएंगे तो वो यकीनन आपके सामने सख्त शराइत रखेंगे, और वो जो सख्त शराइत रखी गई वो PTI की उस मिस कमिटमेंट की वजह से रखी गई जो इमरान खान ने की थी। तो ठीक है, मुल्क के अंदर इस वक्त मैं मानता हूं कि बहुत महंगाई है, आम आदमी गरीब आदमी मुसीबत में है, इस बात को हम बिल्कुल मानते हैं, लेकिन हम ये बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसके जो असबाब हैं वो ऐसे थे कि जिनसे हम जान नहीं छुड़ा सकते थे। या तो मुल्क की मईशत को डबो देते, फिर जिसका नुकसान बहुत ज़्यादा होता उन्हीं लोगों को जिनको आज महंगाई का सामना, उन्हीं को ज़्यादा सामना होता। जो अमीर लोग हैं वो तो अपना बंदोबस्त कर लेते, मुल्क से बाहर चले जाते, उनके पास इतना पैसा है कि अपनी ज़िंदगी गुजार लेते, लेकिन जो मिडिल क्लास के लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको मुश्किल होती। इस हुकूमत ने सख्त फैसले लिए और मईशत को बचाने की कोशिश की, और उसके नतीजे में यकीनन लोगों को मुश्किलात आई हैं, लेकिन अल्लाह करेगा इंशाअल्लाह ताला। आप देखें कि डॉलर जो है वो बेहतर होता जा रहा है, उसके मईशत पर मस्बत असरात आएंगे। फिर जैसे ही मजीद IMF की तरफ से आपको पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे और मुल्कों से आएंगे तो हमारी इकोनॉमी पे अच्छे इंपैक्ट्स आएंगे, और उसका कुछ ना कुछ, मैं तो नहीं कहता सारी महंगाई रिवर्स हो जाएगी, लेकिन कुछ ना कुछ मस्बत असरात ज़रूर पड़ेंगे, और आगे चल के इंशाअल्लाह ताला जब आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और इमरान खान का ये मिशन है कि इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम मैंने नहीं आने देना, ये गंद उसे करते रहना है।